व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀਤਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਟੀਵੀ 84 ਗੁੱਡ ਜੌਬ 2020 ਮਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ रूस तो अपने होटल वगैरह बनाने ओके एंड मनजीत सिंह मठारा भी सान लिखते हैं कहते हैं कि छोटा पर साडा गुरु का देश दुनिया ते राज करेगा तीसरी दुनिया देशों च राज करेगा खालसा नूं सब तो ज़्यादा शुरू यूपी बिहार ही देखता रह जाएगा क्योंकि हुण दा इंडिया ते यूपी ते बिहार ही राज कर रहा है भावें हुण गुजरात ते RSS नागपुर साडे ते राज कर रहा है इंडिया पार्लीमेंट च पहुंच वाले तमिल बंगाल उड़ीसा कर्नाटक साडे ते राज कर रहा सिर्फ यूपी बिहार राजस्थान गुजरात साडे उत्ते चढ़े हुए ने साडी पेश नहीं जाएगी जे असी अपनी सच्चाई नाल अपना देश खालिस्तान ना बनाइए बेशक खालिस्तान जिंदाबाद जी डॉक्टर साहब नहीं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया देखो यूपी बिहार का तो नंबर ही इन्ना ज़्यादा है कि अल्टीमेटली ਉਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 13 MP ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ BJP ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ 13 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਂਟੀਨੀਗਰੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ फिर इवें ही रुलन की गल ही होंदी जी जी डॉक्टर साहब इसी तरह साडे कोल दूसरे सैगमेंट ते भी काफ़ी सारे वीर भैणां दे मैसेज ने साडे कोल मनजीत सिंह फिर सानूं लिखदे ने कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़ सच रही फिर उन्होंने फतेह भी बुलाई है सानूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह फिर दोबारा लिखिया है सिख अमृतधारी मोहन सिंह पटवारी ने बहुत ही लंबा समा संघर्ष किया ते कर रहा है वो गुरु की कृपा है धन है मोहन सिंह खालसा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम खाऊं जी डॉक्टर साहब नहीं देखो मैनू ये लग्या कि भी असी योधियां बहादुरां दी गल करदे हां जिहड़े जंग दे मैदान च जूझदे ने ये उत्थे 10 साल सिंगल हैंडेडली एक बंदा तुहाडा परिवार है बच्चे ने तुहाडे की चल रहा होना किवें वो खलोता है इन्हां दा किन्ना दबाव किन्नी कंप्रोमाइज़ किन्नियां टैंपटेशन एक स्टेज ते सी भी पैसा भी ऑफर करन तक हुंदा है दबाव भी बनदा है टॉर्चर भी हुंदा है सो ये छोटी गल नहीं है ये फेथ है जे गुरु दे उत्ते फेथ है तो गुरु ने वो हिम्मत भी दी और फाइनली विक्ट्री भी मिली जी उन्होंने फिर जाते एक मैसेज लिखा कहते बादल एक गाल है हाँ ये बिल्कुल ठीक है अगे जो भविष्य लोग गाला देने कहेंगे जाओ ये बादला सर दर्शकों दा तो जो अज दा जो अखीरला इशू है उस बारे अपने विचार जी देखो असी जदों जिहड़े फ्रीलैंस दुनिया की प्रसिद्धि वाले जर्नलिस्ट जां थिंकर जां राइटर ऑथर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ भी उन्होंने कह लो मिलान कुंदरा की गल करते अक्सर मैं उन्होंने वो कोट दोहरांदा कि भी द फर्स्ट स्टैप टूवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज़ टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स इट्स कल्चर इट्स हिस्टरी then have somebody to write new books invent new culture create new history मैं सारी नहीं कोट करांगा कि भी पहला स्टैप लोगों का है कि भाई उन्होंने किताबां डिस्ट्रॉय कर दो उन्होंने तहजीब डिस्ट्रॉय कर दो और फिर बिठा दो अपने नवा इतिहास लिखाओ नवी तहजीब बनाओ और वो लोग भुल जाएंगे वक्त पा के कि वो की सन ते की हुण RSS ने 2014 तो जो तो सीधी पावर लई है उन्होंने दर्जना जिहड़े हिंदूत्वी हिस्टोरीयन खड़े कर दिते नहीं भी सी उन्होंने हिस्टोरीयन बना दिता यूनिवर्सिटियां ते कंट्रोल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दे उत्ते इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री राहीं उन्होंने किवें प्रभाव कीता डाइसेंट की आवाज़ किवें दब दिती की वो क्रिएट कर रहे हैं और किवें उन्होंने ईवन लाल किले की जिहड़ी रेनोवेशन जां दूजी है उस दे नां थल्ले प्राइवेट उहदे विच वाड़न दी लाइन भी ले आंदी और जिहड़ी इन्हां दी यूनीयन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हुण किवें क्योंकि RSS का जां हिंदू तवियां का तो कोई इतिहास ही नहीं है जे ईवन
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਉਸ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਗਲਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸੀ, 1/3 ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਘੜਤਾ ਦਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ। ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ RSS 1925 ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟਡ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਈਟਫੁਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਰੈਗ ਟੈਗ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਬਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ 1846 ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਫਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਲੇਵਰੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ। ਮੁਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1526 ਚ ਆਏ ਤੇ 1857 ਚ ਗਏ, 350 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ 4 ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਸ਼ੋਕੇਸਿੰਗ 1857 mutiny, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੈਕਰ ਟੂ ਓਪਨ ਐਟ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਇਨ ਅਗਸਤ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਓਲਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਡਿਪਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। The second museum will commemorate ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬੋਸ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ then third museum will showcase a massacre at ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ and will display archival material on India's participation in the World War। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। Fourth museum will contain artifacts from Indian War Memorial Museum and Archaeological Museum housed at ਨੌਬਤ ਖਾਨਾ ਐਂਡ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ਐਟ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। 5th ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਔਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿਨ planned but the site is yet to be finalized। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਦੇ ਸਾਈਟ ਫਾਈਨਲ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਾ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟ ਨਿਊ ਹਿਸਟਰੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੀਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਏਡੇ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, 8000 ਹੋਣਗੇ, 10000 ਹੋਣਗੇ, 350 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਾਰ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 366 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ ਰਹਾਓ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਭਵੈ ਬਿਖ ਮਾਇਆ। ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਆਪ ਪਿਆਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਉਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਕੰਨ ਧਰ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਰ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬੈਨ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਚੋਂ ਹਰ ਬੈਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਬੈਣ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਣ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਣ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਵੈ ਬਿਖ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਭਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਖ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਹੀਣ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨੇ, ਬਦਬਖਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਆਪ ਪਿਆਇਆ,
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਆਪ ਪਿਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਕੇ, ਆਂਚਲ ਗਹਿ ਕੇ ਸਾਧਕਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਂਚਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਣ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।